सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। और बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। कल केंद्र दे नाल 5वीं मीटिंग बेसिटा रही, जिस तो बाद आज एक बार फिर किसान जथेबंदियां आपस विच मीटिंग करनगियां। हुण तो थोड़ी देर सिंघू बॉर्डर ते महा बैठक होएगी। कल दी मीटिंग दी समीक्षा की जाएगी अते भारत बंद नूं लैके अगली रणनीति तैयार की जाएगी। 8 दिसंबर नूं भारत बंद दा सद्दा दिता गया है किसानां वालों। कल केंद्र दे नाल बेनतीजा रही सी मीटिंग। हुण 9 दिसंबर नूं केंद्र दे नाल एक बार फिर मीटिंग होनी है। खेती कानून रद्द करन दी मंग ते अड़े होए ने किसान। सरकार तिन्ने खेती कानूनां विच सोध नूं तैयार है। दिल्ली दे सारे बॉर्डरां ते किसानां दे धरने इस विचाले जारी। सख्त रुख किसानां ने दिखा दिता है। कल दी मीटिंग भी कई घंटिया दी मीटिंग तो बाद किसानां ने हत्थां विच तख्तियां फड़ियां हुई सन। हाँ या ना विच जवाब दो। अद्धा घंटा शांत हो गए जदों मंत्रियों के नाल मीटिंग चल रही सी। साफ किया कि हाँ या ना विच अपना जवाब दे केंद्र सरकार। इस विचाले 9 दिसंबर नूं एक बार फिर केंद्र ते किसान आमो सामने होंगे। उस तो पहला आज महा बैठक किसानां दी 11 बजे। हुण तो कुछ समय बाद सिंघू बॉर्डर जिहड़ा कि वड्डे किसान मोर्चे का गवाह बनया। एक बार फिर सिंघू बॉर्डर विखे एक बार फिर किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे जुटणगे। 8 दिसंबर नूं भारत बंद का जिहड़ा सद्दा दिता गया है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। इस तो अलावा कल जिहड़ी मीटिंग हुई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। कल मीटिंग दौरान केंद्र वालों हुण प्रपोजल जिहड़ा है हुण भेजा जाएगा, दस्सिया जा रहा है किसानां नूं अते उस तो बाद 9 दिसंबर की मीटिंग हुई। केंद्र ते किसानां विचकार मीटिंग जारी है, पर अजे मसले दा हल निकलदा नजर नहीं आ रहा। पहला मन्निया तो यह भी जा रहा सी कि 5 दिसंबर की मीटिंग फैसलाकुन होवेगी। करीब 4.5 घंटे तक 5वें दौर की गलबात हुई, पर यह मीटिंग भी किसी सिट्टे ते नहीं पहुंच सकी। सरकार खेती कानूनां विच सोध करन दा हौका दिंदी रही, पर किसान कानून रद्द करन दी मंग ते अड़े रहे। आखिरकार किसानां ने मीटिंग दे विच मूंह ते उंगलां धर लईआं ते हत्थां विच यैस या नो लिखिया तख्तियां फड़ लईआं। सरकार कानूनां नूं लैके अपने तर्क दिंदी रही, मंत्री अपने पद्धर ते भी सलाह करते रहे ते किसान तख्तियां जरिए सवाल करते रहे कि कानून रद्द करोगे या नहीं, ते गल किसी निचोड़ तक ना पहुंच सकी। ते हुण मुड़ 9 दिसंबर नूं मीटिंग सद्दी गई है। मीटिंग तो पहला सरकार किसानां नूं प्रपोजल भेजेगी ते किसान प्रपोजल नूं लैके अपने पद्धर ते फैसला लैणगे, जिस दे बाद 9 दिसंबर नूं 6वें दौर की गलबात होवेगी। 9 तरीक दी है। 9 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 9 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ लेकिन 20-25 मिनट रखा। तो उसके बाद सरकार ने जो वादा किया हमारे से 9 तरीक का वादा किया है भी वो 9 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ फैसला ਤੁਹਾਡੇ हक ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मीटिंग तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर ने कहा कि मीटिंग चंगे माहौल विच हुई है। तोमर ने मुड़ साफ किया कि एमएसपी जारी रहेगी। एपीएमसी नूं प्रभावित करने दा सरकार दा कोई भी इरादा नहीं है। सरकार हर पहलू ते विचार करन ते समस्या दा हल कढण लई तैयार है। उत्थे खेतीबाड़ी मंत्री ने किसान नेतावां नूं बुजुर्ग ते बच्चियां नूं घर भेजण दी अपील की है। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है।
ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁਟਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਾੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਗਾੜਾ, ਮਾਈਕ, ਬਾਜ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿ ਬਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਜਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਆ, ਬਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 40 ਲੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ 40 ਨੇ 40 ਲੱਖ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 9 ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡ ਦੱਬ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੂਮੀ ਨੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। और टिकरी बॉर्डर तो रोहित बंसल भी जुड़ चुके ने। रोहित, इस वक्त की कुछ माहौल टिकरी बॉर्डर विखे? जी बिल्कुल रजिंदर, इस वक्त ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾੜਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿयाणा ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल, लाइन लगी हुई है, सांपला तक पहुंची है लाइन। हरियाणा किसान तो अब शुरू हुआ है, पंजाब ने शुरुआत की है, लेकिन हरियाणा अब पीछे से लग रहा है। बिल्कुल जी, संख्या 2 दिन में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। मोदी को बाहर निकल के किसानों की बात सुननी चाहिए। यहाँ जो है ना, किसान काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और आगे आने वाले हैं ऐसा माहौल बना देंगे कि उसको झुकना पड़ेगा। किसान यहाँ इकट्ठा होने जा रहा है और प्रदेशों से जो हमारे किसान भाई है ना, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो 8 तारीख को जो है ना, पूरा हिंदुस्तान जो है ना ब्लॉक कर देंगे हम सब किसान मिलके, और इसको दिखा देंगे हमारी किसानों की ताकत क्या है। किसानों को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। रोहित, यानी कि तिखे चेतावनी जड़ी है, तिखे तेवर किसाना दे नजर आ रहे ने। रोहित, कुछ तस्वीरां जरूर दिखाओ, किन्ने किलोमीटर तक लंबा किसाना ने इत्थे हाईवे जाम किया होया। हरियाणा के किसान भी वड्डी गिनती विच पहुंच रहे ने। जी बिल्कुल, जिन्नी दूर तक तुहाडी नज़र जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क ਤੇ नज़र ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੱਲ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਆਪਦੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਚ ਆਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ। ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ।
ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਲਿਆਇਆ ਅਡਵਾਨੀ ਸਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੇ ਕਾਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਰੋਹਿਤ ਬੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ तमाम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ठीक है रोहित, शुक्रिया। फिलहाल सीधिया तस्वीरें तुसी पहुंचाई उमेश ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ सीधिया तस्वीरें पहुंचाने ਲਈ शुक्रिया। इस विचाले केंद्र किसान मीटिंग दौरान ट्रूडो के बयान से भी चर्चा हुई। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से चर्चा हुई। किसानों ने पीएम के बयान का हवाला दिता कि जो कैनेडा की पार्लीमेंट मसला विचार सकती है तो साडी पार्लीमेंट चर्चा होने तो की एतराज है। किसानों ने यह सवाल चुकिया। तो अंदाज है कि कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2 बार बयान जारी कर किसानों के आंदोलन की हिमायत कर चुके हैं। शांतिपूर्ण समर्थन किसान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इसकी हिमायत कर चुके हैं जस्टिन ट्रूडो। हालांकि भारत सरकार वालों इस सख्त एतराज जताया गया है, लेकिन किसानों ने एक गल कल जी केंद्र के नाल मीटिंग हुई है उस विच भी रखी कि जदों कैनेडा के पार्लीमेंट मसला विचारा जा सकता है तो साडी पार्लीमेंट चर्चा होने तो की एतराज है। किसान लगातार किसानी आंदोलन जड़ा चले, खेती कानूनों के मसले ते विशेष सैशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पंजाबी जो एमपी हैं उन्होंने इशू उठाया था कि पंजाब में किसान एजुटेशन चल रही है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। उस पर चर्चा होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है कि किसानों की मांगें जायज़ हैं, इनको मानना चाहिए। हमने ये बोला कि कनाडा की पार्लियामेंट में तो चर्चा हो सकती है, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा होने को क्या मुश्किल है इसमें। वो बोलते हैं कि जी सेशन बुलाना पड़ेगा कानून वापस लाने के लिए। सेशन सदने को क्या कोई मंजूरी किसकी लेनी पड़ती है? जो सेशन तो कैबिनेट का जब चाहे तभी बुला सकती है। जो राष्ट्रपति इतना सख्त तो नहीं है, और दूसरी अपोजिशन का इनकी पार्टी का ही वो वर्कर है, जब मर्जी सेशन बुला सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सेशन भी नहीं बुलाना चाहते तो ये ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, वेंटर सेशन में कर सकते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं।
लगता है आपको कि आज बात बन जाएगी? हम तो सदा आसमान में नहीं बनेगी तो दो बात है, जहाँ उनको हमें मांग माननी पड़ेगी या पीटना पड़ेगा। हमने ये स्लोगन ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. Anything more? I mean, are you worried about damaging relations between India and Canada? Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬਰਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਨਗੇ ਵਕੀਲ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਸ ਫੋਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਇਰਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਰਜਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਾਨ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ,
ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਰਮਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੜੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪੱਕਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕੌਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ MS ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬੱਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 20,000 ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁਡਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 5 ਦੀਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਲਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ, ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ
ਔਰ ਉਹ ਟਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੀਆਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। इधर पंजाबी गायक ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ साथ ही गायक ਸਿੰਘਾ ने एक इंस्टाग्राम ते पोस्ट पाई है जिस विच ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾ ने ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ने ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੰਬਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਿੰਘਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ट्विटर वार खूब चली ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਵਰ कर रहा है सानू, हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें। और ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ट्रोल होना पिया सी ਅਤੇ विरोध का सामना करना पिया सी। लेकिन एक बार फिर किसान अंदोलन ते कंगना ने सवाल चुके ने, भारत ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। और किसानों के आंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਈਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੱਸਣ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ। किसानी अंदोलन के नाल सियासत भी सिखरां ते नजर आ रही है। सूबे की सियासत खूब उबाले मार रही है क्योंकि हर एक पार्टी नूं किसानी अंदोलन दे विच 2022 नजर आ रहा है। इस करके हर कोई किसानां दा हमदर्द बनने की पूरी कोशिश कर रहा है ते एक दूजे ते वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक पासे कांग्रेस नजर आ रही है ते दूजे पासे अकाली दल। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन नूं निशाने ते लिया, जिस वास्ते आधार कैप्टन दे वल्लों गृह मंत्री अमित शाह दे नाल कीती मुलाकात नूं बनाया गया। हरसिमरत बादल ने कहा कि कैप्टन नूं ईडी दे चल रहे केसां दा डर है, इसे करके केंद्र दी बोली बोल रहे ने। सारा पंजाब सड़कों 'ਚ उतर आया। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਈਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। उधर कैप्टन अमरिंदर ने भी अपने अंदाज दे विच हरसिमरत बादल ते पलटवार कीता है। ये कह रही है हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालतां च रहा। ये नहीं, ये बादलों ने मेरे ते किते जेड़े मुकदमे और केस किते से, तो मैनू ना समझा ईडी उडी दा। मैनू ईडी उडी दा कोई फर्क नहीं है, जिन्ने मर्जी लगे रहे। 13 साल पहले लगे, 13 साल हुण लग जाएंगे। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरस्टिड। एंड तुसी ये झूठ बोलना है एक बंद करो।
ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਖੋ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਫਲ ਤੱਕ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, 112 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਐਸਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਰੀ ਰੋਡ ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ 4 ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਟਾਈਪ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਕੋਟ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਜਿੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ AK-47 ਦੀ ਸਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਰਜਿੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SP ਨੇ, DSP ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ में। ठीक, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी ली। उधर जलंधर तो आवारा कुत्तियां दे कहर दियां तस्वीरां सामने आईयां। घटना हर गोपाल सिद्धू इनकलेव दी जिथे एक 12 साला बच्ची जा रही सी जदों आवारा कुत्तियां ने उसते हमला करता। तस्वीरां दिल दहलाउण वालियां सामने आईयां जड़ियां ने जलंधर तो सामने आईयां ने। घटना हर गोपाल सिद्धू इनकलेव दी दसी जा रही है और CCTV च कैद ये तस्वीरां साफ आवारा कुत्तियां दे कहर नूं बयान करदियां ने। 12 साल दी बच्ची अपने रस्ते जा रही सी जदों अचानक ही सामने आ रहे आवारा कुत्तियां दे झुंड ने इस ते हमला कर दिता। एक महिला घर दे अंदरों निकली अते कुत्तियां नूं भजाया और जख्मी हालत च लड़की नजर आ रही है। सुरिंदर कंबोज जलंधर तो मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, सब तो पहला दसो की हालत है इस बच्ची दी और हैरानी दी गल है कि आवारा कुत्तियां ते प्रशासन वालों कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। बच्ची की गल करिए, जी बच्ची ने कल इंसीडेंट जिहदे नाल होया फिलहाल ठीक हैगी है। और प्रशासन की गल करिए, निगम प्रशासन पूरी तरह कुंभकर्णी नींद सुता है। तुसीं आप तस्वीरां विच देख सकते हो, एक बच्चा आराम नाल अपनी दुकान ते किते समान लैण जा रहा और एक झुंड आवारा कुत्तियां दा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ
ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਿਕਲੀ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ तमाम ਲੋਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 42 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 42 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸੀ। और की ट्वीट किया वो तो दस रहा। मैंने कोवैक्सीन लगाने तो पहला डॉक्टर ने दस दिता कि 28 दिन बाद वैक्सीन की पूरी डोज लगेगी और उसके 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। पूरे एहतियात वरतन के बावजूद मैं कोरोना की लपेट आ गया। मेरा सिविल अस्पताल इलाज हो रहा है तो मैं ठीक महसूस कर रहा। अपनी सेहत बारे जानकारी साझी की। हरियाणा दिया दर्जना खाप पंचायतों ने वड्डा फैसला लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद करांगे यह फैसला लिया खाप पंचायतों ने। किसान आंदोलन के चलते किसानों का खाप पंचायतों का यह फैसला। बीजेपी सांसद ब्रजिंदर सिंह का भी समाजिक बाइकआउट किया जाएगा। खेती मंत्री JP दलाल का भी समाजिक बाइकआउट किया जाएगा। खेती कानूनों के विरोध यह फैसला जड़ा है वो लिया गया है हरियाणा दियां खाप पंचायतों वालों। हरियाणा दे खाप पंचायतों ने पहला ही ऐलान किया होया है कि किसान जिहड़े डटे हुए ने दिल्ली दियां सरहदां ते उन्हां नूं हिमायत की जाएगी। इस विचाले खाप पंचायतों ने दर्जना खाप पंचायतों ने वड्डा फैसला लिया कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। बीजेपी सांसद ब्रजिंदर सिंह का समाजिक बाइकआउट किया जाएगा। खेती मंत्री जड़े ने हरियाणा के JP दलाल उन्हां दा भी समाजिक बाइकआउट होएगा और खेती कानूनों के विरोध के चलते यह फैसला हरियाणा दिया खाप पंचायतों का। जितने भी खाप तपे हैं जैसे थुआ तपा है, डायडर खाप है, चैल खाप है, खटकड़ खाप है, तो सभी खापों से के प्रधान प्रतिनिधि और किसानों ने यहाँ इस महापंचायत के अंदर भाग लिया है और सबकी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ। उसका तो हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे और कर भी दिया हमने आज प्रस्ताव पास करके कंगना राउत का और JP दलाल का। तो JP दलाल गाँव में आते हैं आपके पास तो उसको का पानी बीड़ी कुछ नहीं देंगे। हमारी परंपरा रहती है पंचायत की भाई जिसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है उसको उसका औका पानी बंद कर दिया जाता है। उसके से लेन देन उससे बातचीत सब कुछ बंद कर दी जाती है। यही हमारी पंचायत की परंपरा होती है
अगर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है यहाँ से, अगर वो आपके सामने आते हैं, आपके बीच आते हैं, तो क्या बात करेंगे उनसे आप? नहीं, उनसे भी नहीं बात करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे, उसका विरोध करेंगे, उसको यहाँ से भगाएंगे। जो प्रस्ताव पास किए हैं उन पे सभी खाप वासियों, इलाका वासियों, बांगर की धरती ने हाथ उठाकर समर्थन किया है कि हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारे यहाँ से सांसद है या एमएलए है, उनका हम यहाँ क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। एक तरफ से समाजिक तौर पे इस विचाले लगातार किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। देखा गड्डी अड़ी हुई थी फिर गड्ड गुड के पुल लै गए, एम्बुलेंस वाले आ गए। बाद ही अपनी ट्राली चल के गैस लीक हुई है। टक्कर किससे हुई है तो पता नहीं, सुते पे सारे सुते पे, कोई भी है नहीं सुते। बाद जाके देखिए बंदा कटा इन्होंने। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਨੇ ਖੜੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇसी जगह तो जी? हाँ जी, इसी जगह तो जी। और की डेली अखबार इसी तरह बेचते थे क्या कि तो हुणे शुरू किते? अभी शुरू करे जब धरना दिया, जब चालू किते नकार सी। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਪਹਿਲੇ 50 ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 1500 ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 1450 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ हाँ जी, पंजाबी पेपर विक्री वधी है जी। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰਖੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੈਸਟਾਂ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1450 ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। और दिल्ली विच किसानां दे मोर्चे दा अज 11वां दिन होर इन्हां किसानां नूं खाण पीण दी कोई कमी नहीं होण दित्ती जा रही। जलंधर विच पिन्नियां तैयार कीतियां गईयां इन्हां नूं भेजण लई।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਲਦ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।